میں نے نا یہ سر بیٹھے نا ان سے تھوڑی سی پرسنلی اپنے بارے میں بات کرنی تھی. تو بتائیے. میری 29 ایج ہے. جی ٹھیک ہے. جی. تو نا مطلب میرے شادی کا پرابلم ہے. تو کہیں پر بھی مطلب کہیں بات ہوتی ہے تو نا شادی نہیں مطلب آگے نہیں بڑھتی بات. تو یہ نہ تو خدا نخواستہ کوئی خاندانی پرابلم ہے نہ ہی کسی اور کا مسئلہ ہے آکاش الحمدللہ. بھائی لیکن آپ کی پھر بھی آپ جاب کر رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ میری جاب ہے, گورنمنٹ جاب ہے. اچھا گورنمنٹ جاب بھی آپ کی ہے, لیکن آپ کی جو شادی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا رشتے کا ایشو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو بس ابھی ٹھیک ہے, ابھی ہم پوچھ بھی لیتے ہیں علامہ جواد بھائی سے. جواد بھائی کیا اس حوالے سے جو یہ سے تمہارے ایک تو آکاش بھائی ہیں, لیکن انہی کے تھرو اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں دیکھتی ہوں, ہماری بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے, والدین بہت زیادہ پریشان ہیں. بسم اللہ الرحمن. دیکھیے اس میں بھی دو باتیں عرض کروں گا. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر چیز کو مختلف اینگل سے دیکھیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح سے رشتہ ڈالنے جا رہے ہیں یا جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ممکن تو نہیں ان کی طرف سے کوئی شرارت ہو. بعض لوگوں کی چالاکی ہوتی ہے کہ ان کا گھر بسنا ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے, آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ یہ معاملات تو نہیں. اس کے بعد سورہ مبارکہ طٰہٰ کے لیے آیا ہے کہ سبز ریشمی کپڑے پہ, پاک کپڑے کے اوپر سورہ طٰہٰ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے, اور جہاں رشتے کے لیے جا رہا ہے اس غرض سے جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے اس کے لیے وہ کامیابی لکھے گا اور وہ رشتہ ہو جائے گا. سورہ طٰہٰ سبز ریشمی کپڑے پہ. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات ندامت کے حوالے سے جس بہن نے عرض کیا, بہت اچھی بات ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں اور مجھے کچھ عطا فرمائے. تو حضور نے کچھ تعلیم فرمایا کہ رسول اللہ میں بادیہ نشین ہوں, یہ جو بدو وغیرہ ہوتے ہیں چرواہا, وہ میں لمبی لمبی دعائیں کہاں یاد کروں گا, یہ مولوی اتنی لمبی لمبی دعائیں مجھے بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نماز کے بعد ایک جملہ کہہ دیا کر, اللہم ان تعذبنی فاہل لذالک انا وان تغفر لی فاہل لذالک انت. دو جملے روز نماز کے بعد کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے عذاب دیا تو میں اس لائق ہوں کہ مجھے عذاب دیا جائے, اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تو اس لائق ہے کہ مجھے معاف کر دے. وہ شخص مرنے کے بعد کسی صالح کے خواب میں آیا, کسی نیک آدمی کے خواب میں آیا, اسے بڑا حشاش و بشاش دیکھا, فرشتوں کے پروٹوکول میں گھوم رہا ہے. کہا تو بڑا قسم کا گناہ گار آدمی تھا, کیا ہوا؟ فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا تھا, اے اللہ اگر تو میں گناہ گار ہوں عذاب دے گا تو میں ہوں اس لائق, اور اگر تو نے بخش دیا تو تو اس لائق ہے کہ بخش دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہا یہ مجھ سے امید مغفرت کی رکھتا تھا, چنانچہ میں نے اس کو بخش دیا ہے. تو کوشش کیجیے ندامت کا احساس اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اور ان چیزوں پہ دنیا میں معذرت کر لیں بجائے اس کے کہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. اور بہت سارے لوگ ایک دم سے دیکھتے ہیں جو پلٹ جاتے ہیں کہ دل اللہ پاک پلٹ دیتا ہے, تو وہ بھی کافی ندامت کا شکار رہتے ہیں کہ ہمارا اپنے کیریکٹر کو لے کے. تو ان لوگوں کے لیے بھی پلیز جیسے میں اس پہ پہلے بتانا چاہوں گا, شادی پر ایک بالکل مجرب ہے, سارے پڑھتے ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ 20 دن یہ کام کریں, انشاءاللہ ان کا اچھا رشتہ ہو جائے گا. یہ مجرب عمل ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. باقی جو آپ بات فرما رہی ہیں اس پہ بنی اسرائیل کا واقعہ سر نے کوٹ کیا. بارش نہیں ہو رہی تھی, کہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کرتے تھے, کلیم اللہ تھے, تو کلام کیا یا اللہ بارش برسا دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیری اس لوگوں میں بنی اسرائیل جو قوم ہے اس میں ایک نافرمان ہے اور ابھی تک اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, اگر وہ نکل جائے تو میں بارش برساؤں. موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی تھے, لاڈلے بھی تھے. انہوں نے آ کے اعلان کیا بھائی کون وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے ساری قوم عذاب میں مبتلا ہے, نکل آئے. اس کو نا ذرا ہم آگے کمپلیٹ کریں گے, کہ آپ کو پتہ ہے مجھے بریک لینی ہے. میں چھوٹی سی بریک کے بعد کیونکہ جو رشتے کے والے سے وظیفہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور یہ واقعہ پورا سنیں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کریں آپ کی پریشانیوں اور ان کے حل کے حوالے سے. وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, لیکن ایک اور التجا کے ساتھ کہ آپ بہت سارے وظائف کو ایک ساتھ مت پڑھیے گا. ایک وظیفہ جو ہے جو آپ سے کہا جائے وہ پڑھیے گا, اور اسپیسیفکلی وہ وظیفے جس میں نمبر جو ہند سے آ جاتے ہیں تو ان کا تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اچھا, ہم دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور آپ بنی اسرائیل آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی سنا رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری قوم میں ایک بڑا میرا نافرمان ہے, اگر وہ نکل جائے تو میں بارش برسا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی تھے, لاڈلے بھی تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی وہ کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے ساری قوم محروم ہو رہی ہے. اب سارے اکٹھے ہوئے بنی اسرائیل. اب جو گناہ گار تھا اس نے دائیں دیکھا تو کوئی نہیں نکلا,
बाएं देखा फिर भी कोई नहीं निकला। उसने समझा मुझसे बड़ा कोई होगा, आगे देखा पीछे कहीं से भी नहीं निकला। तो उसने दिल ही दिल में, वो कहते हैं 2 नंबर की तौबा, 1 नंबर भी नहीं, दिल ही दिल में कहा या अल्लाह अगर निकलता हूँ तो रुसवा होता हूँ, और अगर नहीं निकलता तो ये सारी कौम महरूम होती है। तू तो जानता है मैंने गुनाह किया है, अब तू माफ़ कर दे, इतना अरसा तूने छुपाए रखा लोगों को, तो सत्तार है। तो बादल आए, बारिश बरसी, तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और अल्लाह से कलाम किया, ये अल्लाह बंदा तो कोई निकला ही नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, ये मूसा जिसकी वजह से मैंने बारिश रोकी थी उसकी वजह से मैंने बारिश कर दी। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से उन्होंने कलाम किया कि वो बंदा कौन सा है। तो अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनाहगार था तो मैंने तुझे नहीं बताया, अब उसने मुझसे सुलह कर ली है, अब वो मेरा दोस्त बन गया, अब मैं कैसे बताऊं। हालांकि उसने अपना ऐब छुपाने के लिए माफी मांगी, फिर भी अल्लाह ने कहा ये मेरा दोस्त बन चुका है। तो तौबा ऐसी बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसिया, यब्ना आदम लो बलगत ज़ुनूब का अनान समा, ए मेरा बंदा तेरे गुनाह अगर मेरी आसमान की छत को छू लें, सुम मस्तगफरतनी गफ़रतु लक वला उबाली, अगर फिर तू मुझसे सच्ची दिल से तौबा कर ले और मैं तुझे माफ़ करूँगा और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। तो सबसे बड़ा काम जो है ना वो इस्तिग़फ़ार है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है मगर 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या मिलेगा, अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर वक्त की बारिशें बरसेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, फिर तुम्हें पैसा भी देगा और औलाद भी अता करेगा। तो सबसे बड़ा वजीफ़ा अगर कोई जो नबियों ने किया आज तक वो इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल एक बंदे के नदामत से जो आंसू निकलता है ना वो सबसे बड़ा, मालम युगरगिर इन्नल्लाह यक़बिलु तौबतल अब्द मालम युगरगिर, ये हदीस कुदसिया है। अल्लाह ताला बंदे की तौबा का इंतज़ार उस वक्त तक करता है जब तक उसके जो सांस है ना वो उखड़ ना जाए। युगरगिर अरबी में कहते हैं, वो ऊँटनी जब ज़िबा करते हैं ना तो गरगरा उससे निकलता है, तो वो हलक से जब तक उसकी सांस उखड़ ना जाए तब तक बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। कितना रहीम व करीम। अच्छा हमारे साथ कॉलर भी हैं अरसलान कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तमाम हजरात जो मौजूद हैं प्रोग्राम में उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा मेरा मसला है वालिदैन के हवाले से। आजकल के दौर में भी होता है, जब हम बच्चे थे हमारे दौर में भी यही मसला था, हम लोग गुस्ताखी करते हैं, बदकलामी भी हो जाती है हमसे। जैसे हमारा मेडिकल स्टोर था तो वालिद की ख्वाहिश थी कि हम सब भाई जो हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, उनका हाथ बटाएं, लेकिन जाहिर है कि वो काम हमें समझ में नहीं आता था, मिजाज नहीं था, तो हमने वो काम नहीं किया। यकीनन अब एहसास होता है जाके कि हमारी इस बात ने, ये जैसी बहुत सारी बातों ने दुखी किया होगा हमारे वालिद को या वालिदैन को। तो जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो एक गिल्ट होता है दिल के अंदर कि अब उनसे माफ़ी कैसे मांगे, उनका दिल साफ कैसे हो, ताकि क़यामत के दिन जब हमारा और उनका सामना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिकायत हो या वो वहाँ पे नाराज़ हो। तो कोई ऐसा तरीका मौजूद है कि दुनिया से जो वालिदैन चले गए हैं हम उनसे माफ़ी मांग सकें, कफ़ारा अदा कर सकें, और हमारे दिल को भी किसी तरह से ये मैसेज मिले अल्लाह ताला की तरफ से, सुकून और इत्मीनान हो कि हमारी जो दुआ थी वो अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो कबूल हो गई। तो इसका क्या तरीका है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। असलान भाई हमारे साथ मौजूद थे और ये अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनके दिल में नदामत ज़रूर होती है, गिल्ट ज़रूर होता है कि हमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उनसे बदतमीज़ी बहुत की है और हम उनसे माफ़ी नहीं मांग सके, और तब एहसास होता है जब खुद वालिदैन बन चुके होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वालिदैन के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती करना, हत्ता कि कुरान मजीद ने तो सबसे हल्की ताबीर इस्तेमाल की, उफ़ वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन। चुनांचे रवायत में कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक माँ बाप की तौहीन, उनकी कसरे शान के लिए उफ़ से कोई हल्का लफ्ज़ होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका भी तज़किरा फरमाता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एहसास नदामत हो जाए। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का फरमान है कि औलाद बाज़ औक़ात ज़िंदगी में
माँ बाप की साले होती है, मरने के बाद नाफरमान हो जाती है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में नाफरमान होती है, मरने के बाद जब ठोकरें लगती है ना तो फिर उसका अकल ठिकाने आ जाती है। दोनों सूरतों में दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा गफूर रहीम है, ये उसकी तरफ से लुत्फ़ है कि उसने दरवाज़ा खोल रखा है। माँ बाप के जो वाजिबात और फ़राइज़ हैं सबसे पहले उनको अदा करवाए। अगर माँ बाप के हज, नमाज, रोज़ा कुछ रहे हुए थे, खुद अदा करे पहले, तो खुद नहीं कर सकता तो उजरत पे करवा सकते हैं अजीर के हिसाब से, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, उनकी तरफ से नेकियां करे, खैरात करे, किसी यतीम बच्चे की किफ़ालत का ज़िम्मा ले ले, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। दूसरी चीज़, कोई रिफ़ाह आम के लिए कोई काम फलाह बहबूद का, खुद पानी का इंतज़ाम कर दिया, किसी ऐसी जगह के पानी का कुआं जहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। तीसरी बात, ये सब चीज़ें साल सवाब की उसी के अंदर आ जाएंगी। तीसरी चीज़ फिर ये हो गई कि माँ बाप के लिए खुद क्या करना है अमली तौर पर, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुमला है। अपनी वाजिब नमाज़ों में, दुआए क़ुनूत में भी इसको पढ़े, उठते बैठते इस आयत का विर्द करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी बख्शे, मेरे माँ बाप को बख्शे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद वासिक़ है कि क़यामत का जब रोज़ होगा तो इसके माँ बाप इससे राज़ी होंगे। रिज़ल वालिदैन रिज़ल्लाह, वालिदैन राज़ी होंगे तो अल्लाह खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। कोशिश करें जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो अभी से उनकी कदर वैसे करें जैसे करने का हक़ है। जिनके माँ बाप गुजर गए वो उनकी तरफ से नेकियां करें और अपने गुनाहों की तौबा करें ताकि माफ़ हो। मुझे जवाब में बताइए, जैसे एक सवाल किया कि ब्रेक में कॉलर भी आया, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा होता है कि माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को आँख कर सकते हैं? क्या मरने के बाद तो देखिए वो चैप्टर क्लोज हो गया। मरने के बाद ज़ाहिर है उनसे रब्ता उस तरह नहीं है। तो उकूक जो कहा जाता है कि ज़िंदगी में है माँ बाप, इसलिए कि इसमें एक और जुमला याद रखिएगा, हमारे बड़ी मिसकंसेप्शन है, आँख करने के बाद माँ बाप भी ये समझते हैं कि विरासत से इसका हिस्सा ख़त्म हो गया। विरासत से हिस्सा ख़त्म नहीं हो सकता। आँख कर देना गुनाह कबीरा है। यानी अगर किसी औलाद को माँ बाप ने आँख किया है तो वो किसी ज़ोम में ना फिरें कि मौलाना ने कहा था आँख करने से विरासत नहीं मिलती, लेकिन अजाब बहुत है माँ बाप की नाफरमानी का। लेकिन विरासत से औलाद को महरूम नहीं किया जा सकता। वारिस वो आपके बनेंगे, ज़्यादा कहा जाएगा ये आपके नाफरमान और नाखलफ वारिस हैं। लेकिन उकूक जो है, और मरने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मरने के बाद उनकी तरफ से नेकियां करें ताकि वो राज़ी हो जाएं तो आपका रब आपसे राज़ी है।